전화도 안 받네. 진짜 이거는 매너 상도덕이 없는 거 아니야? 진짜. Meet Jin, Eugen's cousin and the oldest of 3 siblings. She likes to plan ahead, and judging by her character, she was probably ready about 45 minutes before our arranged meetup at 11 a.m. 첫 시작부터 손님들로 오게 해놓고 전화도 안 받네. 왜냐면 지금 받으면 한 번 더 혼나는 거야. 저기 올 때도 혼나니까. Jin's younger sister Hyun asked if it was okay to get a perm before we met up. We gave her the green light, but Jin did not approve of it. 약속을 그러면은 나중에 잡던지 해야지. 지금 다 기다리고 있는데 이런 민폐가 어딨어. 아니 알았어 갈게. 홍군형이 나야 돼. 미안해요. This is Hyun. She's the second of the bunch, and she's the type of person who just goes for it, enjoying the thrill of what's around the next corner. 레이어드 컷을 하러 갔는데 나한테 안 어울린다는 거야. 그럼 뭘 하면 좋을까요? 했는데 이제 빌드 펌, 중단말 빌드 펌을 해요. 근데 얼마나 걸려요? 했더니 1시간에서 1시간 반이면 돼요. 그래서 그럼 빨리 해주세요. 했는데 2시간이 걸렸어요. 너무 안 어울리는. 선생님 아니야. 보세요. 저희가 11시에 만나기로 했어요. 네. 그런데 2시간이 걸린다고요? 그래서 이거 지금 1시인데? 미안해요. 아니 여러분이 이렇게 멋을 내도 돼? 그거 좀 어머니는지 나이 들어 보여. 우리가 좀 나이 들어 보여. 나는 직원이야 직원. And that begins today's special episode of Kunji vs. Gonji, where Eugen and I learn a bit more about how Korea's MZ generation spends their time at the fanciest cafe we've ever been to, and at a very flashy nightlife area in one of Korea's new cities. So we're just kind of going with the flow with this today. We don't have any preparations or anything like that, but we're going to start out with a little housewarming party in our van. You normally eat Chinese food for housewarming, right? 이사 가고 막 이사 관련된 날은 약간 중식 먹기도 하지. 이거는 선물이에요. 이거 뭐죠? 고마워. 집들이 선물. 잘 쓸게요. 이쪽에 오면. 신이 많이 나셨네. 야 따라가. Every time we park somewhere to set up our portable house, we have to rearrange a lot of things to create our living space. And we wanted to give Jin and Hyun the amazing opportunity to move everything for us while we sat back and watched. 부려먹는 거 아니야 이거? 이건 어딨어? 들켰다. 집들이가 아닌 것 같아. 저희가 손님이 처음 오셨거든요. 익숙하네요. 할 수 있으니까 양해 부탁드립니다. 입을 옮겨요? 여기요? And after we gave our guests a nice warm welcome, it was time to show them the living room. 현관에서 신발 벗어주세요. 신발장이 새로운가요? 정말 귀여운가요? 네. 4명은 처음이야, 오늘. 가장 꽉 차는 날이고. 맞아. 제가 신발을 놓을 데가 없어서 제가 거기로 들어갈게요. 야, 4명이 있으니까 장난 아니다. 꽉 차지. 봐봐, 여기 앉으니까 좀 싸루싸루하지 않아? 우리 집이 더 싸울 그래도 그 난방 보여줄까? 그래. 보여줘야지. 야, 따뜻하게 해줘야지. 맞아. 근데 매튜는 여기 누우면 발이 저기 안 넘어? 이게 연장 테이블이 있습니다. 넌 필요 없다 언니는. 너 언니 라고 했잖아. 예의가 버릇이 없어요. 시간 약속도 안 지켜가지고. 진짜 홍군형이 나야 되나. 그리고 지금 이 불이 있잖아. 이제 저녁 되면 좀 무드를 바꾸고 싶을 수도 있잖아. 주황불이야? 너무- 그러면 어떻게? 저기 다시 열어보세요. 패널판을 잘 봐보세요. 땡겨. 세게 당겨야 돼. 괜찮아. 이제 조명 원하고 원이잖아. 투로 할 거야. 로맨틱하게. 나쁘지 않죠? 이제 좀 따뜻하지. 약간 집처럼. 훈훈하지. 금방 훈훈해지. 우리 집이 더 추워. 이따 와봐. 근데 나는 추위를 못 느껴. 딱 군인 체질이네. 이제 안 추워. 혹한기 체질이네. 그럼 땅속에서 무쳐 파분쳐 잡아야 이 사람들이 내가 따뜻한 데서 자는구나. 아, 그래서 그런 건가? 그럼. While waiting for our food, Hyun found a way to take a selfie in the GoPro's LED screen, and it was time to have our first lunch party in our van. 이렇게 MZ들은 짜장면을 비벼놓고 30분 뒤에 먹는다고 하거든요. 그게 요즘 유행이. 유행이라고 하거든요. 유행에 막 잘 모르겠어. 안 먹어봤잖아요.
그러면은 이 소스를 싹 흡수해서 이게 완전히 맛있는 짜장이 된다. 완성! 아 맛있겠다. 야 원래 시장이 반찬이다. 면치기 한번 해주시고요. 우와 맛있어. 자 한번 먹을게요. 맛있네. 짬뽕은 불었어. 이것도 좀 신기할 거야. 이렇게 나왔잖아. 그릇으로. 일회용 마고. 아 반납 그릇. 근데 요즘에 이런 게 별로 없어. 많지 않은데? 이게 원래 옛날 스타일이네. 진짜 우리 맨날 시켜 먹던 그런 집에서 시켜서. 안동장 이런 데잖아. 원리장성. 이 옛날에 이런 막 비닐봉투도 안 준다고 했어. 맞아. 복도에 막 그릇에 맞아. 넣어서. 근데 하도 더럽게 하니까 이거 준 거야. 김현 벌써 갔어? 벌써 갔어. 되게 자기는 우리 2시간 2시간 기다리게 해놓고 맞아. 자기 먼저 가버리네. 그래도 이제 출발. Let's go. According to word of mouth on the internet, cafes are a hot thing to do in Korea. Not like Yujin and I really know much about them, but thanks to Jin and Hyun, it was finally a good opportunity for us to check out a trendy cafe that we would never have gone to otherwise. All the way over in the city of Paju, a city not too far away from North Korea, with a population of 500,000. This place is called Levy Milk, and it serves kaymak, a dairy product from Turkey similar to clotted cream, almost a blend between butter and whipped cream. Also, without a doubt, the most expensive cafe Yujin and I had ever been to. 또 먹다 보면 빵이 모자라거든요. MG 빵을 추가해야 돼. MG. 와, 얘 냄새 죽인다. 죽여. We got all this for about 45,000 won. Definitely not cheap, but the kaimak covered in honeycombs is probably one of the fanciest things we've ever had at a cafe before. MG처럼 찍어? MG는 무조건 확대를 해야 되거든. 네, 맞아요. 저 벌꿀집에 모공이 보일 때까지. 내시다 카메라 아니면 우리 뭐 하는 사람인가? 봐봐, 이 꿀을 잘라. 그 다음에 이 밑에 하얀 거랑 같이 이렇게 먹으면 돼. 먹어봐. 맛있어? 환상의 맛. 빨리 먹어봐. 맛있어. 뭔가 생크림 같으면서 버터 같으면서 그런 맛있어. 빵도 진짜 맛있잖아. 이 맛집이라서. 진이는 어때? 맛있지? 맛있어? 아니야? 진짜? 이걸 많이 줘서 이걸 모자라거든? 항상 모자라거든? 근데 약간 어쩔 수 없이 추천하겠다는 느낌으로 빵에서 먹어줘. 추가에 추가. 여기는 약간 트렌디한 느낌이지. 그치? 줄 서 여기 원래 No? 비 안 오면. 사람 있는데요? 자리에 같이 동석하세요. It was time to head out to Paju's newer nightlife area of Yadangdong, a series of alleyways with massive neon lights everywhere, lighting up the streets in almost a chaotic fashion, true Korean style. 막 여러 개 섞어놓은 것 같다. 막 쓰는 느낌도 났다. 홍대 갔다가 또 막 여러 군데 있잖아. 노는데. 막 많으니까 신도시랑 다 비슷비슷한 맞아. 신도시랑. We were heading to get some dinner, and on the way there, in Korean MZ fashion, we stopped at Inseng Naekot. 역시. 바로 가는 거야? I'm told the kids these days like to take pictures looking up at the camera like this, and apparently it's not a good idea to fall down either. 잘 나왔어, 근데. 야, 너무 잘 나온 거 아니야? 마음에 들어. 가자. 이거 캐나다였으면 다 훔칠 텐데. 아, 다 훔쳐간다고? 뭐 한다고 훔쳐? 훔쳐가.
다리는 안 나오잖아요. 걸치고 온 사람처럼 나왔어 사진은. 그렇지 않아? 사진은 저 똑버스를 찍어봐. 저 똑버스. Certain places in Gyeonggi-do, the province surrounding Seoul, have a really interesting bus system called the Dokbus, kind of like a hybrid between a taxi and a bus, where you input your destination on an app, and one of these buses will take you to your destination for 1,450 won with up to 13 people. 네, 느낌이 좀 다르지. 다르지. 신도시 치고도 되게 새롭다. 여기서. 맞아. 여긴가 보다. 시래기 아니고 그쵸? We are on our way to a kamjatang place, which is spicy pork bone soup, and one of Jin's favorite types of foods. 오랜만에 조박해. 됐어. 가끔 놓치니까 막 뼈가 거의 부러졌어. 그리고 몇 달 동안 아프다고. 고맙습니다. 운전하느라 고생. 선물을 준비되셨어요? 오야. 야 김진 갑자기 전향하는 거 아니야? 진로 바꾸시는 거 아니에요? 아니 근데 둘이서 이렇게 투샷을 누가 찍어주는 건 거의 없잖아. 맞아. 거의 없어. 원래 MG샷 이렇게 찍는 거야. 그래 이렇게 찍어봐. 그리고 걸어가다가 갑자기 길에서 막 갑자기 난데없이 왜 그러는 거야? 이렇게 이렇게 있으면은 이렇게 오늘의 왜 그러는 거야? OOTD 딱히 이유는 없지. 그게 왜 그런지 모르는 사람들은 MZ가 아닌 거야. 그래. 감자탕이 왜 감자탕인 줄 알아? 이 뼈 부위 이름이 감자야. 이 감자가 아니고. 옛날 이름이 감자. 그래서 감자탕. 진짜 몰랐어. 나도 옛날에는 감자가 들어가서 감자탕인 줄 알았어. 그러면 둘이서 돌아다니면 수시로 계속 찍고 있는 거야? 둘가 그냥 계속 찍고 그냥 시작할 때만 이렇게 요리할 때 찍고 한 번만 먹어보고 그 다음에 그냥 먹는 거야. 바로 이거 먹기 시작? 나는 막 자전거 탈 때나 할 때 카메라를 든 채로 둘이서 막 갔다가 다시 돌아와서 그걸 또 장비를 챙겨서 갈 거 아니야. 맞아. 그게 좀 힘들 것 같긴 해. 그리고 이게 힘들어. 타면 쭉 타면 근육이 계속 일을 하잖아. 근데 중간에 쉬잖아. 근육이 풀려. 근데 또 다시 타면 또 그때까지 가려면 또 걸리는 거야. 근데 또 쉬어. 그러니까 그게 되게 모멘텀이 없으니까 진짜 맞아. 다리가 다 풀려. 야 끓으면 먹어도 되는 거 아니야 이제? 이제 먹어도 돼. 다 익어서 익어서 나와. 나와. 모자라 접시가. 이렇게 먹게. 너무 커. 야 김진이 진짜 제대로다. 약간 진짜 야만인처럼 할 수 있겠다. 맛있어? 전문가님? 통과? 그래. 야 이거 봐. 다들 그냥 넣었어? 한국이다 진짜. 이거 진짜 한국이야. 카드 가져가세요. 이거 근데 놓고 간 거야? 놓고 그냥 까먹었어요. 근데 아무도 안 가져가. 이걸 누가 가져가? 진짜 신기해. Just maybe I could take a little risk for you. 좋아. 일단 I see you standing there, just wanna get out of here with you. MG처럼 노니까 어때? 굉장히 빠른 스피드네. 정신이 없어. 어디 가는지 몰라 항상. 그렇지 않아? 이동 동선이 좀 효율적이지 못해. 좀 비효율적이긴 해. 좋아하는 거 여기 있잖아. 지비츠다. 오. 나 사고 싶어. 딱 내가 좋아하는 거 다 있어. 인형 뽑기 할 돈으로 아, 여긴 기분이 없잖아. 이렇게 사는 게 기분이 안 나. 들어가. 9,000원. 비싸. 그러니까. 아, 비싸잖아. 빨리 들어가. These days, a lot of snack stores are popping up in Korea with a ton of random snacks from different time periods and different countries. 키스 해봤어? 뭐야? 이거 몰라? 이거 진짜 키스 느낌이 나서 키스 젤리야. 키스 느낌이 나? 네가 어떻게 이 나지? 겉에 설탕을 이렇게 쭉쭉 빨아먹으면 시원하다고 느낌이 근데 진짜 느낌이 난다고. 진짜 웃겨. 근데 이거 남편인데 왜 사 이거를 해보자.
After a bright, flashy adventure in Yadongdong, it was time to head back to Hyun's to try some ridiculous snacks we found. 근데 난 이게 진짜 제일 마음에 든다. 야 이건 처음 봐. 새로운 거 많네. 그러니까. 제일 궁금한 거 뭐야? 키스 젤리. 왜? 키스 안 해봤어? 왜 이렇게 그거에 집착해? 아니 궁금하잖아. 어떻게 하는 건데? 일단 입에 넣고. 다 빨아야 돼 녹여. 대신. 그럼 진짜 혀처럼 되는 거야? 근데 무슨 말인지는 알겠다. 이게 뭐라고 진지해? 근데 방법이 다 있어. 몰라. 그럼 우리 혓가락은 그냥 하는 거야. 알았어 해볼게. 있어. 그치? 진짜 같아. 근데 있어. 되게 옹졸한 혓바닥 같은 느낌. 이런 거는 중국에서 많이 먹어봤어. 좀안 먹고 맞아, 중국에서 만든 거고. 근데 뜯는데도 없는 여긴가 봐. 이상한 데 있네. 여기 흘리지 마라. 어떻게 생겼어? 팽이버섯. 야 향이 장난 아니야. 오, 이거 봐. 진짜 팽이버섯이야. 아, 냄새 내가 안 좋아하는 냄새. 마라탕 냄새. 마라탕? 마라 냄새. 오, 진짜. 한번 먹어봐. 먹은 적은 있는데 그렇게 좋아하진 않는데. 팽이버섯이다. 그냥 진짜 마라탕에서 있던 거를 다음날 먹었어. 어제 시킨 마라탕 배달한 그 거. 마라탕 좋아하는 애들은 먹나 봐. 아 그럴 수도 있어. 근데 그러네. 엄청 심한 마라 향은 아닌데 전날 시킨 약간 마라탕 맛이야. 매출 마라탕 안 좋아하지. 안 좋아해. 나도 안 좋아해. 우리 다 안 좋아. 나는 괜찮은 거. 맵지 한번 그래도 한번 시도는 해봐. 맛만 알았어. 봐봐. 조금만. 근데 왜 먹는지는 또 알겠어. 먹어보니까. 그래? 이거는 맛있을 수밖에 없어. 그렇지 뭐. 맞아. 이 원래 그 파란색이 맛있는 거야. 그지. 입으로 잘 뜯고. 진짜 사. 포장이 잘 돼 있긴 하네. 오! 완전 버터 냄새 나. 오! 버터 향이 어떻게 이렇게 많이 나? 엄청 세다, 버터 향이. 근데 마늘 또 지나치지 우리 않다? 평소에 먹던 일본 과자에 좀 버터가 많이 들어갔네? 약간 고급져. 야빠리와 야빠리 데스. 야빠리와 야빠리 대신에. 내가 생각한 것보다 그렇게 달진 않아. 응. 이거 한국 거 아니야. 쉽게 열 수 있습니다. 오레오 향이야. 뭐야? 쉽게 열 수 있어서 한국 게 아니래. 맛있어. 이거 마약이다. 맛있어. 마약이란 단어 조심해주세요. 괜찮지? 영화관에서 카라멜 팝콘은 이게 전체적으로 코팅돼 있어서 먹다 보면 되게 달잖아. 근데 이거는 이 부분만 이게 묻어 있어서 생각보다 덜 다네. 그지? 이건 진짜 짜유랑 우리만의 추억의 근데 지금은 이 음식인데. 사이즈에 200원인데 옛날에는 이만한 게 200원이었잖아. 이 세개 들어요. 커다란 거에 큰 오마이봉 같은 느낌이었지. 핸드폰보다 훨씬 잘. 이 정도만한 게 맞아. 3개 들으면 이제 들어있었어. 200원, 300원. 이게 막 우리끼리 막 이불 속에 들어가서 맞아. 굳이 이불 속에 들어가서 막 숨어서 먹고 막 그랬거든. 잘하네. 그건 있어요. 맛이 똑같을까 근데? 똑같겠지. 귀여워. 귀여워. 근데 동그라미가 아니고 네 모양. 진짜 아. 네모 모양으로 바뀌어졌네. 맛은 똑같아. 옛날 먹던 맛이야. 아 근데 이게 너무 귀엽지 않아? 하나 소장해요. 이 사이즈가 너무 귀엽지 않아요? And that was our day hanging out with Eugen's cousins Jin and Hyun, learning all about what Korea's younger generation do these days. Jin and Hyun gave up their precious weekend for this, so we want to say thank you so much for hanging out and showing us some new parts of Korea. And we hope you enjoyed this little slice of life video. Thanks so much for watching, hope you're all healthy and happy, and we hope to see you soon in another video.